미국 플로리다주에 있는 침팬지 보호소. 12개의 섬에 255마리의 침팬지가 살고 있습니다. 그 중에서도 사이좋은 침팬지 무리가 살고 있는 곳. 한가로이 봄 날씨를 만끽하고 있는데요. 아직 어린 이 녀석은 벌써 혼자가 좋은가 봅니다. 침팬지 사회에서 털 고르기는 아주 친하다는 애정 표시인데요. 나이대가 비슷한 침팬지 3마리. 무슨 소리라도 들은 걸까요? 하는 짓도 닮았습니다. 그런데 뭔가 심상치가 않죠? 바로 제작진이 띄운 무인 항공기 드론 때문입니다. 특히 호기심이 강한 이 녀석은 나무 꼭대기까지 올라 드론에서 눈을 떼지 않는데요. 아예 추락이라도 시킬 모양새입니다. 놀라운 사회성과 다양한 감정 표현까지 침팬지는 인간과 가장 닮은 동물로 꼽히는데요. 경계심이 강한 침팬지는 멀리서 누군가 자신을 지켜보는 것까지 알아차립니다. 반응도 제각각인데요. 나무 뒤에 숨어 몰래 보는가 하면 저돌적인 녀석도 있습니다. 코코넛을 던지며 아예 대놓고 제작진을 쫓아냅니다. 이제 그만 다른 침팬지 무리로 이동해야겠습니다. 보호소 직원이 낯선 사람을 데리고 오자 이곳 침팬지들도 동요하기 시작합니다. 우두머리인 펩시는 최대한 몸이 크게 보이도록 털을 부풀리고 어깨에 잔뜩 힘을 주고 서 있는데요. 일종의 경고를 보냅니다. 그것도 모자라 동료 침팬지까지 괴롭히며 자신의 힘을 과시하는데요. 그야말로 집단 난투극이 벌어집니다. 제작진을 향해 기습 공격까지 해오는데요. What does this behavior means? The displaying means that he's just showing how big and bad he is. He's showing his dominance as a male chimpanzee. They are extremely social animals. They are extremely emotional animals. They need to always recognize and resolve issues. They never go to bed angry. They're very intelligent. They have no patience. They have no ability to wait for a treat. They want it right away. 침팬지의 놀라운 지능은 잘 알려진 사실인데요. 어떤 침팬지들은 오름차순으로 숫자를 배열하는 문제를 거뜬히 풉니다. 가려진 숫자를 기억해내는 순간 기억력도 혀를 내두를 정도입니다. They're also capable of doing different types of cognitive tasks that many other animals can't do. Simple arithmetic, adding, subtracting. They're even able to do things like fractions and multiplication. This is something that most species don't have the cognitive ability to do. 침팬지의 유전자는 인간과 무려 98% 정도 일치하는데요.
인간을 너무도 닮아서 그들의 불행이 시작됐습니다. 이곳 침팬지들이 유난히 사람을 경계했던 데에는 이유가 있었습니다. 지금은 평화롭게만 보이지만 이곳 보호소가 1996년에 세워지기까지 그 뒤에는 비극적인 사연이 숨어 있습니다. 아프리카에서 잡혀온 60마리의 어린 침팬지가 미국 공군의 생체 실험에 동원됐는데요. 우주 개발 시대가 열리자 침팬지는 무중력 상태에서 얼마나 버틸 수 있는지, 독극물엔 어떻게 반응하는지 등의 실험 대상으로 쓰였습니다. They use them in biomedical research for the Air Force. So they used centrifugal force and G-forces to see how much they could withstand. They had a sled called an acceleration de-acceleration where they would put the chimps on it and accelerate and then stop it very quickly, and the chimps would get brain hemorrhages and heart failure. They used decompression chambers until they would pass out, just to study the effects of all these different problems that were going to happen up into space. 더욱 가슴 아픈 건 어린 침팬지를 어미에게서 떼어내기 위해 보호 본능이 강한 그들의 어미를 총살했다는 사실입니다. 이후 침팬지는 다양한 의학 실험에 쓰여오고 있습니다. 인간을 닮았지만 인간은 아니기에 일어난 일입니다. (2013년 12월) 미국 뉴욕주의 침팬지 4마리가 사람을 고소했습니다. 유인원이 인간을 고소했다는 사실에 큰 화제가 됐습니다. 고소인은 침팬지와 대리인, 피고인은 영장류 보호소 및 관계자로 사람에게만 적용되는 인신보호영장 발부를 요구했습니다. 네 마리 중 키코와 타미는 감옥과 같은 창고에 수년째 방치돼 있는데요. 나머지 2마리인 헤라클레스와 레오는 대학 실험실에 갇혀 있습니다. 말 못하는 침팬지의 변호는 비인간 권리협회라는 법률 단체가 맡았는데요. 이 단체의 변호사 스티븐 와이즈는 무려 30년간 이 소송을 준비해왔습니다. Non-human animals like chimpanzees, other great apes, like orangutans, they are slaves. We feel that there's no reason why they should automatically be thought as things who can't have any legal rights. And so we wanted to file our first lawsuit on behalf of those non-human animals like chimpanzees. 주목할 만한 성과도 있습니다. 유인원의 법적 권리를 놓고 인류 역사상 첫 청문회가 열릴 예정인데요. 만일 청문회를 거쳐 인신보호영장 발부가 결정되면 억류된 침팬지에겐 자유가 주어지게 됩니다. 이렇게 유인원에게 인간의 지위를 부여하려는 움직임은 이번이 처음은 아닙니다. 님이라는 이름의 특별한 침팬지를 만난 밥도 그중 한 사람입니다. 지금으로부터 30년 전 침팬지 님의 유일한 친구였던 밥은 다큐멘터리 영화에도 등장하는데요. 님은 태어나자마자 어미에게서 떨어져 인간의 손에 길러졌습니다.
언어 실험의 대상이 됐던 님은 인간과 똑같이 길러지면서 인간의 언어를 배웠습니다. 그 결과 님은 약 300개의 수화를 할 정도로 놀라운 습득력을 보여줬는데요. For Nim, you guys' tactic was was to use what we call here in the States a habeas corpus writ. Why am I in jail, so to speak, and bring that to court. 그런데 님의 몸집이 커지자 문제가 생겼습니다. 사람들은 님을 두려워하기 시작했고 결국 언어 실험 프로젝트는 중단됐습니다. 님은 임상 실험실에 보내집니다. 말하는 침팬지를 구하기 위해 밥은 님을 직접 법정에 세우려 했습니다. New York University decided that it was probably not a good idea to keep Nim and have all this negative publicity that surrounded Nim and the signing chimps. So better to let Nim and his brother Ali go. The most important lesson is that captivity is not good for chimpanzees. They should be left in the wild if possible. And we should respect other beings, not just human beings, but chimpanzees and orangs and all animals, really. I mean, the idea that animals are property is wrong. 2014년 아르헨티나에서도 오랑우탄의 법적 권리에 대한 재판이 열렸습니다. 아르헨티나 법원은 동물원에서 20년 넘게 지낸 산드라라는 오랑우탄의 권리를 폭넓게 인정했습니다. 과연 인간이 아닌 다른 동물에게도 인격이 있을까요? 미국 시카고에 위치한 이곳은 유인원의 인지 능력을 연구하는 세계적인 곳입니다. 6마리의 침팬지가 함께 생활하는 이곳엔 유난히 시선을 사로잡는 침팬지가 있습니다. 행크는 유독 잠이 많은 침팬지인데요. 그러나 차가운 맨바닥에서는 절대 잠들지 않습니다. 푹신한 이불을 깔자 스르르 잠이 오기 시작하는데요. 포근한 이불 속에서 곧 깊은 잠에 빠져듭니다. 그 사이 침팬지에겐 특별 간식이 제공됐는데요. 맛있는 냄새가 진동하지만 문제는 간식이 들어있는 구멍이 너무 작다는 것입니다. 그러나 도구를 사용할 줄 아는 침팬지에겐 문제가 되지 않습니다. 한 번에 먹는 양이 너무 적었던 모양입니다. 줄기를 잘근잘근 씹어서 표면적을 더 넓게 만들기까지 하는데요. 동료가 자신의 도구를 탐내자 기꺼이 양보할 줄도 압니다. 이렇듯 인간과 매우 비슷한 유인원. 그들도 인간처럼 자의식을 갖고 있을까요? 우리는 동물이 자신을 인식하는지 거울 실험을 해봤습니다. 첫 번째 실험 대상은 긴꼬리 원숭이과의 동부 콜로부스.
거울 하나를 보고 반대편 거울로 가보지만 무서운가 봅니다. 두 번째 동물은 동작이 매우 빠른 알렌 원숭이입니다. 마치 장난감을 발견한 듯 호기심을 보이지만 역시나 놀라고 끝이 납니다. 그렇다면 침팬지는 어떤 반응을 보일까요? 사뭇 궁금해집니다. 한 발 한 발 거울 앞으로 다가가는 침팬지. 마치 사람이 거울을 들여다보듯 한참 동안 거울을 붙잡고 자신의 모습을 바라봅니다. 집중력도 대단한데요. 그리고 거울 뒤에 다른 무엇이 있는 건 아닌지 꼼꼼하게 확인하기까지 합니다. So one of the very rare cognitive abilities that chimpanzees have that many animals don't have is the ability to understand self. To understand self means I understand I am a being separate from other beings. So often for our chimpanzees, they have no ability in their natural world to see what is inside of their mouth or inside of their nose. And so they use the mirrors to investigate their teeth and their tongue. And this is something that shows that they understand that this image on the mirror is them, not another chimpanzee. 표정과 행동이 인간과 가장 흡사하다는 오랑우탄은 거울에 어떤 반응을 보일까요? 이 오랑우탄은 난생 처음 거울을 들여다보는데요. 그러나 별로 낯설어하지 않습니다. 오히려 자신의 모습을 똑똑히 하나하나 새기는 듯한데요. 더욱 놀라운 것은 주변에 있던 지푸라기를 목에 둘러보면서 자신의 모습을 확인하기까지 합니다. 사람이 옷을 입을 때 거울을 보는 것 같습니다. And only a very small number of animals have passed the mirror test. Chimpanzees, orangutans, elephants, dolphins. We know that they understand that they are their own being. 태국의 오랑우탄 쇼. 자의식이 있는 유인원에게 동물쇼는 더욱 가혹합니다. 치마를 입은 라운드걸이 등장하고 곧이어 복싱 경기가 시작됩니다. 사람 선수처럼 복장을 갖추고 사람의 행동을 흉내냅니다. The more sophisticated an animal is, the more ways its life can go wrong. There's so much more to its life than that, and therefore so much more ways in which its life can go wrong. I think, in general, animals in these sorts of shows, their lives have gone very wrong, unfortunately. 우리나라에도 오랑우탄 공연이 남아 있는데요. 왕년의 TV 스타 우탄이를 기억하시나요? 사람을 똑 닮은 우탄이의 행동은 많은 웃음을 줬는데요. 오랑우탄의 평균 수명은 40세가 넘지만 우탄이는 20살, 이른 나이에 갑작스런 죽음을 맞았습니다. 사망 원인은 악성 림프 육종, 일종의 암입니다. 사람들과 직접 만나게 하고 이러는 과정에서 아무래도 여러 가지 문제가 생기고 그 언론 기사에 따르면 나중에 이제 사육사나 원장도 공격을 당하는 이제 그런 문제가 있었던 것 같아요. 그래서 그 이후로는
더 이상 나와서 쇼를 하거나 사람들을 만나게 하는 대신 아주 작은 철창이 쳐 있는 방에 갇혀져서 전시가 됐죠. 지금 우타니의 자리는 오랑이가 대신하고 있는데요. 온순하게만 보였던 오랑이. 스트레스 때문일까요? 무대를 이탈하더니 사육사의 손을 뭅니다. 오랑우탄 공연의 수위는 우타니에 비해 많이 낮춰졌다고 하는데요. 지금도 구름 관객을 몰고 다니며 사람 흉내를 내는 오랑이. 숲속의 인간이라 불리는 오랑우탄이 도시의 사람이 돼가고 있습니다. 미국 플로리다주를 끝없이 달리다 보면 인적이 끊긴 곳에 오랑우탄 보호소가 자리하고 있습니다. 세워진 지 20년 된 이 보호소에는 야생으로 돌아가지 못하는 오랑우탄 15마리가 살고 있습니다. 올해 44살의 포피는 성격이 온순하고 매사에 신중합니다. 식사를 할 때도 주변을 늘 의식하는데요. 포피는 한때 할리우드에서 아주 유명한 오랑우탄이었습니다. 클린트 이스트우드가 주연을 맡은 영화 더티 파이터에 출연한 포피는 나이가 들자 라스베가스의 나이트클럽 무대에 섰습니다. 그러나 무대 뒤의 삶은 결코 화려하지 않았습니다. 포피가 트레이너에게 구타를 당하는 영상이 다른 직원에 의해 세상에 알려지게 됐는데요. 동물보호단체가 소송을 제기하자 나이트클럽은 결국 포피를 풀어줬습니다. They think it's funny, and that they laugh a lot, and they're smart, and they're comedy. But you saw him behind the scenes and what he did to them. 오랜 시간 연예인 행세를 한 포피에겐 아직도 카메라가 낯설지 않습니다. 이런 기구한 사연은 포피만 가진 게 아닙니다. 생김새가 남다른 척키는 동료들로부터 따돌림을 당합니다. 척키는 7년간 서커스에서 쇼를 하다 이곳에 보내졌습니다. They castrated him, which takes the testicles off so that he wouldn't be so strong and they could work him longer. But that's why he doesn't have the cheek pads or the facial flanges. 수컷은 얼굴 주변에 커다란 지방 살덩어리가 생기지만 척키는 예외입니다. Well, she didn't like him because he didn't have the cheek pads. And Female orangs take him in, regard him as a kid. Yeah. They did not show Chucky the respect that a 30-year-old male would get. 척키의 몸은 15살에 머물러 있습니다. 애틀랜타에 있는 연구센터에서 태어난 마리.
마리는 양팔이 없습니다. 실험실에서 새끼를 낳은 마리의 어미가 극도의 스트레스로 제 새끼를 문 것인데요. 마리는 팔 대신 다리의 힘이 무척 셉니다. She was under a year old, and she doesn't know really what it's like to have arms. She has grown up her whole life since she was 3 months old this way. But she knows, she's so smart, she definitely knows she's different. And even when we're talking about it, sometimes she gets a little self-conscious. 그러나 마리는 이곳에서 새로운 친구를 얻었습니다. 마리의 연인, 25살 수컷 퐁고입니다. 잘생긴 퐁고 역시 관광산업에 활용됐던 오랑우탄입니다. 인간에게 상처받은 퐁고와 마리. 그래서 더 잘 서로를 이해하는 건지도 모릅니다. 이들은 오랑우탄도 아니고 사람도 아닌 그 경계선상에 머물러 있습니다. We have here is 10 years old, so he may live another 50 years. And we will take in others, you know, that might be younger, but our point of this sanctuary eventually is to put ourselves out of business. We don't want to have a place where apes have no other place to go, you know. 야생의 오랑우탄은 하루 1km 이상을 나무에서 나무 사이로 이동합니다. 그러나 이들은 숲의 기억조차 갖고 있지 않습니다. 사방이 막힌 보호소가 이들에게 허락된 마지막 땅입니다. 인도네시아와 말레이시아에 걸쳐 있는 보르네오 섬. 세계에서 유일하게 야생 오랑우탄이 남아있는 곳입니다. 어미와 새끼 2마리가 한가로이 식사를 하고 있는데요. 어미 오랑우탄은 젖먹이를 꼭 한 몸처럼 데리고 다닙니다. 새끼 오랑우탄이 어미에게 나무 타기 훈련을 받고 있는데요. 새끼는 어미에게 나무 타기와 같은 생존 기술을 배우다가 5살 무렵 독립합니다. 오랑우탄과 침팬지는 모두 멸종 위기종인데요. 특히 요즘은 고아 오랑우탄이 늘어나고 있습니다. 태어난 지 1년 6개월밖에 안 된 아기 오랑우탄이 혼자 나무를 탑니다. 잠자리를 만드는 새끼. 이 어린 녀석은 어떻게 어미를 잃게 된 것일까요? 돈벌이가 되는 유인원이 밀렵꾼들의 표적이 되고 있는데요. 창고 같은 좁은 공간에 불법적으로 보유하고 있다가 내다 파는 수법이 왕왕 행해지고 있습니다. 이렇게 어둠의 밀수 경로를 따라 식재료가 되거나 쇼 동물로 팔리기도 합니다. In the case of chimpanzees, we're killing them and eating them for bushmeat as the forests are being knocked down, and sadly, they're still used in entertainment and in movies and as pets, and it is tragic because if we don't get going and get into action, then it's going to be too late. 지난 2013년 굳게 닫힌 철문 저 너머
실험 동물로 40년 넘게 살아온 침팬지들이 구출됐습니다. 그들이 실려온 곳은 LA에 있는 침팬지 보호소. 태어나서 지금까지 한 번도 땅을 밟아보지 못했던 실험실의 침팬지가 모습을 드러냅니다. 생전 처음 보는 하늘은 너무나도 눈부십니다. 아직은 이 모든 게 어리둥절하기만 한 침팬지들. 그러나 부드러운 흙의 촉감에 금방 적응합니다. 호기심 가득한 눈으로 바깥 세상도 구경해 보는데요. 서로를 얼싸안고 격려하면서 말없이 위로를 건넵니다. (40년) 만에 처음 밟아보는 땅, 그리고 처음 느껴보는 햇빛. 그들도 이 땅의 한 생명체입니다.